I'll pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us all here today in this service. Lord, I just pray that through this praise and worship, we'll be able to connect with you and glorify your name. Also, with Children's Time Sermon, we'll be able to listen to it with all our hearts and put in our daily lives. In the name of Jesus Christ, amen. Please stand.
presence. In a grace so relentless, I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love.
move on to the Apostles' Creed on 3, 1, 2, 3. I'll pray before we start. Let's pray. 하나님 아버지, 저희 이렇게 좋은 날씨 주셔서 또 감사하고 이렇게 또 다 같이 모여서 예배 드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 오늘 모든 친구들도 저희가 기도해서 다음 주도 오게 해주시고 저희가 전도사님 말씀 들어서 잘 새겨 듣고 마음에 깊게 닿게 해주세요. 오늘도 이렇게 모여주신 거 감사하고 예수님 이름으로 기도하겠습니다. 아멘. I'll read the Bible. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. Observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your ox, nor donkey, or any of your animals, nor the alien within your gates, so that your manservant and maidservants may rest as you do. Remember that you were slaves in Egypt, and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony against your neighbor, you shall not covet your neighbor's wife, you shall not set your desire on your neighbor's house or land, his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. 네, 제가 기도하고 말씀을 나누도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이렇게 모여서 또 주님의 말씀을 듣게 하여 주셔서 감사합니다. 저희가 이렇게 예배드릴 수 있도록 주님께서 또 저희들을 초청해 주시고 또 저희들을 자녀로 삼아 주시고 저희에게 구원을 베푸시고 또 주님의 말씀을 저희가 진리로 삼고 살아갈 수 있도록 성령께서 늘 인도하여 주시니 너무나도 감사드립니다. 하나님 아버지, 이것이 반복되는 일상이어서 저희들이 아무것도 아닌 것으로 생각할 때도 있고 또 귀찮을 때도 있고 하지만 정말 주님께서 이 베풀어 주신 은혜가 얼마나 큰 것인지 늘 깨닫고 가슴 뛰게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 오늘 좀 많이 빠졌네요, 그죠? 네, 우리 빠진 아이들 친구들 위해서 기도해 주시면 좋겠고 또 네, 그렇습니다. 자, 여러분 10계명을 지금 하나씩 하고 있는데 오늘 이제 몇 번째 계명인가요? 네?
네, 여덟 번째 계명이죠. 제가 좀 옆으로 물러나겠습니다. 네, 여덟 번째 계명입니다. 여덟 번째 계명인데, 네, 거기 한번 케이블 한번 만져봐 주시면, 네, 자기 색깔을 찾습니다. 네, 네. 여러분 이렇게 10계명을 매주 하나씩 하고 있어요, 그죠? 그다음에 첫 번째 주는 10계명의 인트로덕션을 했어요. 그래서 지금 11주에 걸쳐서 이것을 하고 있어요. 여러분들 이렇게 오랫동안 이 계명을 읽고 매주 모여서 같은 본문을 읽는데 여러분들 마음속에, 우리의 머릿속에 이 계명이 얼마나 여러분들 잘 들어가 있습니까? 쉽지 않은 일이죠, 그죠? 여러분 이렇게 오랫동안 공부하는데도 여러분 10계명을 늘 지키며 그것을 따라서 살고 계십니까? 그렇기가 쉽지 않아요, 그렇죠? 그래서 항상 주님 앞에 나아가서 기도하고, 하나님, 제가 주님의 말씀을 정말 생명처럼 지키며 살고 싶습니다, 이렇게 기도하는 게 꼭 필요해요, 여러분. 우리들 힘으로 할 수 있는 일이 아니에요. 우리들은 많은 유혹이 있어요. 여러분들이 예수님 앞으로 나아가서 예수님 말씀 잘 듣고 사는 것을 누구보다도 싫어하는 사탄 마귀는 여러분들이 가장 좋아하는 것들을 여러분 앞에 계속 던져요. 우리의 신경을 빼앗고 우리의 모든 좋아하는 것으로 인해서 유혹해요. 가장 필요할 때 필요한 걸 던져주고요. 그것이 하나님의 은혜인 것으로 착각하고 살게 할 정도로 달콤한 것들을 주곤 해요. 그런데 여러분 그 결과를 잘 생각해 보시면, 내가 하나님 말씀으로부터 멀리 떨어진다라고 생각이 들면 여러분 결단이 필요합니다. 그것의 첫 번째가 하나님 앞에 기도하는 거예요. 여러분 항상 하나님 앞에 기도하신 여러분 되시길 바라요. 네, 여러분 이제 여덟 번째 계명입니다. 저희가 이 계명 10계명 다 끝났을 때 반별로 나와서 한번 외우기 대회를 한번 해볼까 해요. 그래서 좀 선생님들과 다음 주에 우리가 회의를 하려고 그러는데, 그래서 뭐 상품도 좀 준비했으면 좋겠고, 뭔가 여러분 좀 달콤한 게 있어야 좀 이렇게 하고 싶어지니까 그렇게 한번 준비를 해보도록 하겠습니다. 그래서 여러분 이게 사실 벌써 여덟 번째니까 아홉 번째, 열 번째, 아직 그래도 2주나 남았어요. 이거 외우는 거 별로 그렇게 어려울 것 같지 않아요. 네, 여러분 예배를 잘 들으셨다면 모두 다 잘 외우고 계실 거라고 생각합니다. 자, 오늘 말씀 한번 크게 읽어볼까요? 시작. You shall not steal. 네, 이거를 뭐 외워야 되는 구절은 아닌 것 같아요, 그렇죠? 모든 사람이 남의 물건에 손을 대면 안 된다는 건 다 알고 있어요, 그렇죠? 네, 그리고 너무나도 당연한 계명인 것 같아요. 근데 왜 10계명을 통해서 하나님께서 이렇게 주셨을까? 이스라엘 백성이 막 맨날 훔치니까 주셨을까요? 왜 우리한테 이 계명을 주셨을까도 또 한번 깊이 생각해 볼 필요가 있겠죠. 여러분 제가 steal이라는 단어를 또 사전에서 한번 찾아봤어요. 여러분 사전 찾아본 적 있어요? 이거 사전을 통해서 배우는 단어는 아닌 것 같아요, 그죠? 네, 사전 찾아본 적 있어요? 없죠. 네, 저도 처음 찾아봤어요. 네, 처음 찾아봤는데 한번 보십시오. 뭐냐면 if you steal something from someone, you take it away from them without their permission. 네, 이게 되게 중요한 거예요. without their permission을 가져갔고, 그다음에 and, 그다음에 여기 진짜 중요한 개념이 나와요. without intending to return it. 네, 이게 개념이에요. 이게 개념. 그래서 저도 사전을 한번 읽어보면서 그 스틸에 아주 여러 가지 그 중요한 단어들이 있구나. 네, 그다음에 또 하나 볼게요. 요즘 이제 최근에 많이 나온 거죠. if you steal someone else's ideas, you pretend that they are your own. 네, 누군가의 그 아이디어를 자기 거인 것처럼 막 pretend 하는 것도 스틸이에요. 요즘은 여러분 아이디어를 가지고 큰 돈을 버는 회사들이 많죠, 그죠? 네, 여러분 어플리케이션 장사도 그렇잖아요. 아니면 게임도 그렇고요. 누군가의 아이디어로 인해서 막 어떤 아이폰 이제 12에 뭐 무슨 어떤 피처들이 했다. 근데 어떤 사람이 그 아이디어를 이런 거 담았으면 좋겠어. 그래갖고 그걸 담았어. 그러면 큰 돈을 벌겠죠, 그렇죠? 누군가의 아이디어는 이렇게 큰 돈이 될 수 있기 때문에 그거를 훔치는 것도 이제 범죄가 됐어요, 그렇죠? 그래서 저희
제가 섬기는 또 다른 미니스트리 모임에서 얼마 전에 앨범을 냈는데, 만약에 그 앨범을 냈을 때 그 멜로디를 가지고 누가 자기 거인 것처럼 하면 그것도 훔치는 거죠, 그죠? 네, 그런 여러 가지 이제 개념들이 있어요. 근데 여러분 여기 제일 중요한 게 뭐냐면요, without their permission도 되게 중요해요. 왜냐면 말하지 않고 근데 여러분 가족끼리는 그런 일 좀 많이 해요, 그죠? 제가 뭐가 막 필요한데 휘연이가 집에 없어요. 근데 휘연이 방에 가서 빨리 가위를 썼어. without permission. 그러면 steal이에요? 아니죠. 뭐냐면 돌려줄 거기 때문에. 네. 그래서 이거는 여기서 steal의 제일 중요한 개념은 intention이에요. intention. 내가 이것을 가지려고 한 행동. 여러분 근데 이거는 성경적 개념뿐만 아니라 사회적으로도 마찬가지예요. 여러분 도둑이 잡혔어요. 그래서 코트에 쓰면은 코트에서는 뭘 밝히냐면요, 그 thief로 잡혀온 사람의 intention을 밝히는 거예요. 행동이 이미 다 들켰음에도 불구하고 코트에서 파는 거는 너 이거 일부러 훔쳤어. 그러면 저 일부러 훔친 게 아니라 모르고 그랬어요. 근데 그게 받아들여지면 풀어줘요. 그렇죠? 모르고 가져갔어도. 그래서 이거는 아주 중요한 개념이에요. 시일에 그 사람이 그 마음을 품었느냐 안 품었느냐. 그런데 여러분 성경에서 보면요, 예수님께서 말씀하시는데 가장 중요한 게 바로 그 인텐션이라고 성경에서는 말씀하고 계세요. 그렇죠? 그 마음을 품은 것만으로도 하나님께서는 죄라고 말씀하고 계세요. 그러니까 사회에서는 그 마음을 품었는지 안 품었는지를 우리가 마음을 들여다볼 수 없기 때문에 여러분들의 비헤이비어가 반복되면 너는 인텐션이 훔치려는 거였어 라고 판단을 하겠죠, 여러분의 비헤이비어를 통해서. 그런데 하나님은 여러분의 인텐션을 직접 보고 계신 분 아니에요, 그죠? 직접 보고 계신 분이에요. 우리 마음을 다 들여다보고 계신 분이기 때문에 하나님 앞에서는 그 인텐션 자체가 죄예요. 세상에서도 그렇지만 세상에서는 그거를 밝혀내기가 쉽지가 않기 때문에 여러분 우리가 잘 숨길 수 있을지도 몰라요. 내가 그런 인텐션이 있었는데 들켰어. 너무 갖고 싶은 물건을 누가 갖고 있어서 훔쳤는데 들켰어. 나 이거 모르고 주웠어. 이렇게 거짓말을 하면은 사람들이 그런 거를 믿어버리잖아요. 그럼 얘는 지금 모르고 주운 거래. 그러면 봐줘요, 그죠? 그런데 하나님 앞에서 우리가 그걸 못해요. 그런데 여러분 우리가 이 사회에서 살면서 이 인텐션을 감추는 거를 너무 잘해요. 너무 잘해요. 연기도 잘하고요, 아닌 척도 너무 잘해요. 그리고 자기는 훔치는 행동을 안 한다고 생각하고 이 계명은 나하고 상관없다고 생각하지만 실제로 사전에서도 말하고 있는 이 인텐션에 대해서는 우리가 우리 마음을 다스리려고 노력하지 않는다는 거예요. 채찍질을 하려고 하지 않는다는 거예요. 여러분 이 마음은 성경에서 바로 그 인텐션을 죄라고 하지 말라고 말씀하고 계신 거예요. 여러분은 어떨 때 어떤 물건에 탐이 나서 그것을 갖고 싶은, 그러니까 내가 가질 수 없는 상황인데 그걸 갖고 싶은 인텐션이 일어납니까? 여러분 저는 어렸을 때 도둑질을 한 적이 있어요, 솔직히. 네, 정말 죄송합니다. 그래서 나중에는 좀 큰 거를 도둑질을 했어요, 제가 생각하기에. 그래서 나중에 너무 괴로워서 그거를 갖다 주려고 가져갔는데 그 가게가 없어졌더라고요. 그래서 망해가지고 없어졌어요. 그래갖고 하나님 앞에 지금도 생각날 때마다 회개를 하고 있는데, 여러분 어린 나이 때 그런 경우가 있을 수도 있어요. 그런데 이제 그런 인텐션들을 우리가 제어하지 못하기 때문에 그런 행동들을 할 수 있지만, 그 행동을 통해서 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 진짜 원하시는 게 무엇인지 여러분들이 오늘 깨닫는다면 그 마음을 제어하고 그 마음을 하나님 앞에 올바로 갖고 나가기 위한 노력을 오늘부터 시작하셔야 된다는 거예요. 그러지 않으면 여러분 그걸 놔두는 것 자체가 죄예요. 왜냐하면 하나님께서 정확히 우리에게 무엇을 하길 원하시는지 알매도 불구하고 나는 주님 말씀과 상관없이 살아가기로 작정하는 거기 때문에 그래요. 이게 좀 무거운 얘기일 수 있어요. 여러분 어떤 물건을 갖고 싶은 마음들이 막 생길 수 있어요. 하지만 그것을 죄로 끌고 가는 것에 내 마음을 그렇게 마귀가 사용하도록 놔둬버리는 것이 바로 우리의
귀하게 하나님께서 주신 자유의지를 정말 하나님 말씀과 반대되는 것으로 사용한다는 거죠. 여러분, 오늘날의 개념은 생각도 훔치는 것을 죄라고 말하고 있어요. 그렇죠? 굉장히 이모랄한 행동이에요. 이거 내가 생각한 건데 라고 거짓말하는 것. 아무도 모를 거라고 생각하기 때문에 하는 거죠. 여러분, 이 백그라운드에는 뭐가 있을까요? 이게 내게 아닌데 내 거라고 그 우기는 백그라운드에는 뭐가 있을까요? 내 마음에. 여러분, 엄밀히 말하면요, 하나님이 계심을 인정하지 않는 마음이에요. 하나님께서 지금 내 마음을 모든 것을 꿰뚫어 보고 계신 분이 바로 여기 계신데, 그분 앞에서 거짓말 한다는 것은 그분을 없는, 존재하지 않는 신으로 취급하는 행동이란 말이에요. 이게 얼마나 무서운 죄인가요? 그럼 얼마나 무서운 행동인가요? 하나님께서 이 부분에 대해서 이 계명을 우리에게 꼭 주실 수밖에 없는 이유이기도 합니다. 여러분, 이런 일들이 많이 벌어지는 것들을 한번 볼게요. 우리가 하나하나 들여다보고 내 마음을 살피지 않으면요, 이 계명을 정말 힘써 지킬 수가 없어요. 네, 하나 보겠습니다. 여러분, 이런 훔치려는 어떤 인텐션들이 생기는 것들을 잘 들어보면 여러분 두 가지를 한번 반드시 집중해 봐야 되는 건데, 하나는요, 자신의 욕심에 눈이 어두워져서 순종하는 행위예요. 하나님의 말씀이 아니라 자신의 욕심을 채우기 위해서 그것을 하는 행위가 있겠죠. 두 번째는 자기가 꼭 필요하다고 생각해서 하는 행위도 있어요. 우리 옛날 영화 같은 데도 나오잖아요. 장발장이 그 빵이 없어서 빵을 훔치는 행위, 내가 너무 배고파서. 이런 자기의 필요를 채우기 위해서 하는 행위도 있을 수 있어요. 이런 두 가지에 의해서 이 스틸이라는 게 일어나는데, 여러분 한번 여러 가지 생각을 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분 다음 슬라이드 보면요, 여러분 뭔가를 훔친다는 행위를 한다는 것은요, 다른 사람의 소유, 그 사람 자체를 소중하게 생각하지 않기 때문에 일어나는 일이에요. 여러분, 하나님께서는 우리를 너무나도 사랑하시기 때문에 우리에게 굉장히 좋은 것을 주셨어요. 세상을 주시고 가족을 주시고 친구들을 주셨어요. 여러분, 우리가 하나님을 너무나도 사랑하면 하나님께서 만드신 하나님의 소유된 모든 백성들, 이 세상들이 소중할 수밖에 없어요. 여러분, 옛날 그 왕 킹이 있던 시절이라고 생각해 보십시오. 킹의 물건을 함부로 만지면 어떻게 됐어요? 옛날에는 사형이에요, 사형. 왜냐하면 그 킹을 모욕하는 행위이기 때문에. 그렇죠? 그럴 정도로 누군가를 내가 어드마이어하거나 누군가를 굉장히 리스펙트하거나 누군가를 굉장히 사랑한다면 그 사람과 관계된 모든 것들도 굉장히 소중하게 여기는 마음이 있다는 거죠. 여러분, 그런 사랑이 없으면 그 사람에 속한 모든 것들도 함부로 여기게 되고, 사랑이 없으면 욕심이라는 죄가 우리 눈을 쉽게 멀게 해버린다는 거예요. 함부로 해도 된다고 생각하게 만들기 때문에 그 욕심에 이끌려 남의 물건에 손을 대게 되는 것이죠. 여러분, 이런 말 들어봤어요? My loss is your gain. 들어본 사람? 들어본 적 없어요? 네, 중고를 많이 거래 안 하시기 때문에 그럴 수 있는데, 이거 중고 시장에서 많이 말하는 말이에요. 어떤 파는 사람이 싸게 팔면 자기는 게인이 없어지는 거잖아요, 그죠? 네, 로스가 생기는 거잖아요. 그래서 싸게 파는 사람의 로스가 커지면 커질수록 사는 사람한테는 큰 이득이 되는 거죠. 왜냐하면 싸게 샀기 때문에, 그죠? 이런 말이에요. 이게 마켓에서 일어나는 일인데, 물건을 사는 사람은 싸게 살수록 이득이 되는 거고, 물건을 파는 사람은 비싸게 팔수록 이득이 되는 거예요. 그래서 이것에 의해서 서로의 필요에 의해서 결정되는 것을 마켓이라고 하죠. 여러분 이제 그런 것들 많이 배우지 않나요? 이코노믹에 대해서, 그죠? 많이 배우죠. 네, 이게 마켓이 그래요. 우리는 이런 프리 마켓 이코노미에 살고 있어요, 그죠? 그래서 이 어떤 마켓에서 일어나는 일들을 굉장히 우리가 익숙해져 있단 말이죠. 뼛속까지 아주 젖어 있어요. 이 뭔가를 물건을 싸게 사고, 그다음 물건을 싸게 사는 행위는 굉장히 스마트한 행위로 우리가 알고 있어요. 이것이 나쁘다고 말하는 게 아니고요. 여러분, 그렇게 가격이 잘 정해지면
많은 수고를 한 사람한테 아주 높은 가치를 매겨주는 걸로 아주 좋은 기능들이 있어요. 그런데 여러분, 사랑이 없는 마켓은 어떻게 될까요? 남의 것을 소중하게 여기는 마음이 없는 마켓. 한번 생각해 보십시오. 내가 많이 갖기 위해 다른 사람의 것을 무조건 싸게 빼앗는 것으로 변해요. 저 사람이 망하던 뭐 어쩌든 상관없어요. 나만 싸게 사면 돼요. 그런 마켓으로 변한다는 거예요. 그렇게 살다 보니 많이 빼앗는 사람이 저 사람이 망하더라도 그것을 가장 싸게 사오는 사람이 가장 일 잘하는 사람이 돼버려요. 그렇지 않을까요? 어떤 사람은 신발을 어떤 신발을 1,000원에 사왔는데 이 사람은 100원에 사왔어. 그러면 누구를 고용하고 싶어요? 여러분이 회사 오너예요. 100원에 살 수 있는 사람을 능력이라고 생각하고 고용을 하겠죠. 이렇게 여러분, 사랑이 빠져 있는 것에서는 능력을 보는데 능력을 잘못 판단하고 보게 된다는 거예요. 그런 것을 오히려 부추겨줘요. 그리고 우리 그렇게 살다 보면 그런 능력이 있는 사람이 막 부럽기까지 한다는 거죠. 우리의 마음은 무언가에 끌리듯 자신의 이익을 위해 속고 속이는 행동까지 막 하면서 자기의 몫을 막 많이 가지려고 그래요. 내가 더 많이 가지려고 하고, 다른 사람이 손해를 보는 건 아무 상관이 없어요. 내가 많이 가지면 가장 큰 기쁨으로 생각하죠. 여러분, 근데 잠깐만 서로 바꾸어 본다면 어떻게 생각이 드세요? 내가 이걸 500원에 꼭 팔아야 되는데, 안 그러면 안 되는데 100원 아니면 안 사겠대. 나한테 돈이 필요하니까 어쩔 수 없이 100원에 팔아. 그 얼마나 큰 손해예요, 그죠? 네. 그런데 세상에서는 나의 상황을 봐주지 않기 때문에 그렇죠. 근데 만약에 여러분이 서로의 입장을 바꿔서 생각한다면 이런 일들이 벌어지지 않겠죠. 여러분, 그렇게 내 죄가 더 이상 죄인지도 모르고 자신의 이익만을 크게 가져가려다 보면요, 이 시장에 순응한다는 그것으로 자기가 무슨 죄를 저지르고 있는지까지 모른단 말이에요. 여러분, 이게 왜 죄인지 지금 이해가 안 가실 수도 있어요. 여러분, 제가 한 교수님이 하신 말씀을 한번 제가 인용을 해서 한번 해볼게요. 어떤 두 사람이 있습니다. 한 사람은 사기를 치려는 사기꾼이에요. 네, 한번 예를 들어볼까요? 우리 글로리아가 사기꾼 같지는 않아요. 제가 사기꾼이에요. 제가 사기꾼이고 여기는 사기를 당하는 사람이에요. 너무 착하잖아요. 그렇죠? 생긴 것도 아주 착하고 이쁘게 생겼어요. 그래서 사기를 당하려는 사람이에요. 이 사람, 사기치는 사람과 사기를 당하는 사람 두 사람이 없으면 사기라는 건 일어나지 않아요. 그렇지 않을까요? 사기 치려는 사람, 여기 이 모든 사람이 다 사기 치려는 사람이에요. 근데 사기를 당하는 사람은 없어. 그럼 사기는 일어날까요? 일어나지 않겠죠. 그죠? 사기를 당할 것 같은 사람만 있고 사기 치려는 사람이 없어도 사기는 일어나지 않아요. 그럼 이렇게 볼 때 사기를 치는 사람과 사기를 당하는 사람은 이 사기라는 이 이벤트의 주인공이에요. 두 주인공이에요. 물론 너무 착해서 사기를 당하는 사람도 있겠지만 대부분의 큰 사기를 당하는 사람들의 마음속을 들여다보면요, 어떤 마음이 있냐면, 야, 너 여기다가 투자하면, 여기다 투자하잖아? 이거 조금 있으면 100배 돼. 진짜 남합니다. 100배 돼. 너 여기 친척들 다 말해서 돈 다 끌고 와서 여기 투자해. 100배 된다니까. 남합니다. 그러면 이 사람은 그 사람의 말을 믿은 걸까요? 아니면 100배를 갖고 싶은 걸까요? 네? 100배를 갖고 싶은 어떤 탐욕들이 생기잖아요. 그죠? 그 탐욕에 의해서 서로 이 사기라는 사건이 발생한다는 거예요. 여러분, 죄는요, 죄가 있는 곳에는 죄 없는 사람은 없어요. 나는 당한 사람 같아 보이지만 그 당한 이유가, 여러분, 가만히 들여다보면 하나님의 말씀의 기준에서 산 사람이기 때문이 아니라 자기의 욕심에 조금이라도 이끌려 갔기 때문에 그래요. 그런데 결국은 내가 당한 거죠. 여러분, 예수님 한번 생각해 보세요. 예수님이 40일 금식을 마치신 후에 첫 번째 사탄이 만나자마자 뭐라고 했는지 아세요? 돌을 빵으로 바꿔 빨리 먹어. 배고프지 않아? 그런 말을 했어요. 예수님이 왜? 그래, 좋은 생각이야.
할 수도 있는 문제 아닙니까? 예수님은 하나님이신데 자기의 배를 채우는 일이 나쁜 일입니까? 근데 예수님 뭐라고 말씀하세요? 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다라고 말씀을 하고 계세요. 이게 도대체 무슨 뜻일까요, 여러분? 나의 중심에는 말씀이 가장 중요한 기준으로 서 있다. 나의 영은 말씀으로 산다. 이것이 나의 가장 큰 가치이다라고 말하고 계신 거예요. 여러분, 우리가 말씀을 가장 큰 가치로 살지 않으면요, 이 사회에서 당연시 여기는 것들이 우리 몸에 젖어들잖아요. 내가 왜 이것을 하나님이 죄라고 말하는지 이해하지도 못해요. 나의 욕심이 올라와서 어떤 일들을 당했는데 왜 나한테 이런 일을 당하게 하십니까? 하나님을 원망해요. 근데 여러분 가만히 들어보세요. 그 출발점이 하나님이었는지, 아니면 여러분의 배고픔을 채우기 위한 것이었는지, 아니면 여러분의 욕심을 채우기 위한 발걸음이었는지를 생각해 보시란 말이에요. 그 십자가가 예수께서 지고 오라 그랬던 십자가인지, 아니면 여러분이 만든 십자가인지 생각해 보시라는 거예요. 여러분, 이러한 생각을 적극적으로 하지 않으면 우리는 탐욕이라는 것에 계속 빠지고 있는 것을 우리 자신을 놔둬버려요. 남이 어떻게 되든 상관 안 해요. 그러면 누군가 그래요. 야, 너 혼자 남 생각해서 사회가 변해? 너 혼자 남 생각해서 그 사람이 너가 뭐 생각해 주는 줄도 알아? 그 사람은 네가 생각해 주는지도 몰라. 왜 그렇게 살아? 바보 아니야? 멍청이 아니야? 왜 너 혼자 500원 내고 사? 다섯 사람 다 100원 내고 사는데? 그런 이야기 듣기 십상이죠. 난 저 사람한테 정당한 가치를 지불하고 싶어. 그 마음이 내 안에서 그 사람을 사랑하는 마음으로 진짜 올라오냔 말이에요. 여러분, 그런 생각을 한 번이라도 해보시기 바랍니다. 여러분, 하나님의 나라는요, 적극적으로 사셔야 돼요. 어디서 들은 얘기, 그런 얘기가 있었지 하고 사시는 게 아니에요. 여러분, 여기는 영적 전쟁터예요. 하나님의 말씀을 지키기 위해서 적극적으로 살지 않으면요, 여러분 순식간에 여러분 왜 뭐하고 사는지 잊어버려요. 마귀가 플랜해놓은 대로 그냥 인생을 막 살아버려요. 내가 왜 죄를 짓는지도 모른다니까요. 하나님한테 따져요. 이게 왜 죄예요? 이게 뭐가 죄예요? 뭐가 잘못됐어요? 라고 따질 수밖에 없게 되는 거예요. 여러분, 예수 믿는 사람으로 우리는 도둑이라고 사람들이 부르는 그 범주만 가려서 도둑 아닌 척하고 살고 있는지도 몰라요. 근데 하나님의 생각은 다르실 수 있어요. 여러분 하나님 기준이 높으신 하나님이에요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 말씀하신 분이에요. 우리가 생각하는 거룩의 기준으로 택도 없습니다. 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 내 의지로 따라가기가 쉽지 않아요. 그래서 우리는 매일 아침 이 말씀이 내 삶의 진리가 되기 위해서 무릎으로 하나님 앞에 나아가야 한다는 거예요. 여러분, 이렇게 천국의 백성으로 살기 위해서 여러분 적극적으로 하나님 앞에 나아가셔야 됩니다. 여러분, 두 번째 한번 볼게요. 여러분, 일을 할 때도 내 생각보다 많이 받았으면 되게 좋겠어요. 그죠? 나를 되게 높이 평가해주면 되게 좋아요. 내 생각보다 내가 적게 받으면 가만히 있지 않아요. 근데 그죠? 내가 받기로 한 금액을 받더라도 내가 다른 사람보다 한 일이 조금이라도 많으면 다른 사람보다 적게 받는 것 같아서 아주 기분이 나빠요. 자기가 한 일보다 많이 받으면 어때요? 가만히 있어요. 그죠? 그러지 않아요? 많이 받으면 가만히 있어요. 심지어는 우러스 가서 거스름돈을 좀 더 많이 받으면 가만히 있어요. 그런데 우러스가 내가 내야 될 돈보다 더 많이 가져가면 어떻게 돼요? 어떻게 계산을 이따위로 하는 거야? 이러면서 난리가 나는 거죠. 그죠? 여러분, 그렇지 않습니까? 우리가 모든 받는 서비스는 그렇게 여러분의 권리라고 생각해서 받는데 그 서비스의 실수로 인한 그 사람의 손해는 우리가 모른 척해요. 그렇지 않아요? 여러분, 우리는 항상 우리의 베네핏에만 집중이 돼 있어요. 하나님께서
십자가를 지고 갈 힘을 주시는 것보다 십자가를 지지 않고 가는 걸 은혜라고 말해요. 십자가 주지 거기 놔두세요. 저는 안 해요. 저는 요게 은혜예요. 그거 주시는 순간 은혜 아닙니다 라고 말을 한다니까요. 우리가 좋아하는 것이 주님과 동행하는 것, 하나님과 함께하는 것. 그래서 하나님과 함께라면 그 어디나 하나님 나라라고 생각하는 게 아니라 그저 돈일 때가 너무 많아요. 그저 물건일 때가 너무 많아요. 물건과 돈에 그냥 집중되는 거예요. 우리에게 주어지는 쉐어를 무조건 돈으로, 이 세상에서 말하는 이익으로 따지는 것에서 생기는 일이, 이게 제가 단어를 이상하게 썼네요. 네, 여러분 이렇듯 우리가 여러분의 베네핏에 집중하다 보면요, 여러분들도 모르게 아무도 들키지 않은 도둑질을 계속하게 돼요. 그런 인텐션이 이 안에 가득 생긴단 말이에요. 내가 하지도 않은 것에 대해서 발생한 이득에 대해서 싹 눈 감아요. 길이 돈에 떨어져 있잖아요. 그거 발견하면 아이고 이거 잃어버린 사람 어떡할까 라는 생각이 먼저 드세요? 아니면 아싸 라는 생각이 먼저 드십니까 여러분? 네? 아싸 그러지 않아요? 저도 그래요. 이게 우리라니까 이게. 여러분 하나님께서는 이 나라를 우리를 이 세상을 창조하시면서 우리에게 어떤 명령을 하셨습니까? 여러분 생육하고 번성해서 이 땅을 다스려라. 뭘로? 하나님의 말씀으로, 하나님이 만드신 창조 법칙으로. 그런데 우리는 그 안에서 아싸를 한다는 거죠. 예? 그 법칙은 어디 갔을까요? 아무도 보지 않기 때문에. 내 안에 계신 하나님이 계신데도 사람들이 안 보면 아싸예요. 누군가 보면은 이거 누가 잃어버렸을까 이러죠. 아무도 안 보면 바로 들어가죠. 그렇죠? 제가 그렇다고요. 네, 여러분 아니고 제가 그렇습니다. 여러분 왜 우리는 그렇게 살게 됐을까요? 여러분 제가 우리 천국의 비유를 하나 읽어보도록 하겠습니다. 마태복음 20장에 나오는 우리 제이미가 한번 읽어봐 주십시오. 네. 자, 한번 20장 12절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작. These men who were hired last worked only 1 hour, they said, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the work and the heat of the day. 여러분 이 말씀이 어디서 나온 건지 기억하세요? 예수님께서 말씀하신 천국의 비유가 있어요. 천국의 비유가 뭐냐면 포도원의 비유인데요. 주인이 일할 사람을 아침에 찾으러 가요. 포도원에서 일할 사람을. 너 일할래? 그래서 네 일할게요. 그럼 그래 내가 한 데나리 뭐죠? 얼마 뭐 주기로 했죠? 한 데나리온 줄게. 그리고 데리고 가요. 그러다가 몇 시에 또 나오냐면 9시에 또 데리러 나가요. 12시에 또 데리러 나가요. 오후 3시에 또 데리러 나가요. 오후 5시에 또 데리러 나가요. 이렇게 해서 일꾼들이 왔는데 이제 정산을 하는 거예요. 일이 다 끝나고 이제 돈 줄게 일로 오세요. 그래갖고 사람들이 왔는데 아침에 일한 사람도 한 데나리온, 저녁에 온 사람도 한 데나리온을 주는 거예요. 주인이. 그랬더니 이 사람들이 좀 화가 났어요. 아니 나는 아침부터 일했는데 왜 방금 와갖고 이제 1시간 딱 일한 사람하고 똑같이 받아요. 이거는 unfair하지 않습니까? 라고 말하는 장면이에요. 이거는 여기 있죠. 우리에게 똑같이 하지 않은 거라고 지금 판단하면서 말하는 장면이 나와요. 여러분, 근데 여기서 우리가 정말 생각해 봐야 되는 게 뭐냐면요. 이 포도원의 주인은 아침에 온 사람한테 약속한 금액을 정확하게 지불했다는 거예요. 한 데나리온 줄게 해서 약속한 금액을 정확히 지불했어요. 근데 unfair하다고 생각하는 이 사람의 생각에서는 내가 일한 시간과 그것을 계산해서 저 사람이 1시간 일했는데 한 데나리온 받았으면 난 10시간 했으니까 아싸 몇이에요? 10데나리온 받는 거죠. 그렇고 생각해놓고 자기가 그렇게 생각해놓고 한 데나리온을 약속한 금액을 줬는데 왜
unfair하냐고 따지고 있어요. 여러분, 여기서 말하는 포도원 주인은 하나님이에요. 한 데나리오는 구원이에요. 구원을 베푸시는 분이 우리에게 모두를 똑같이 사랑하시고 어여삐 여기셔서 모두에게 구원을 베푸세요. 아주 귀한 거예요. 정말 귀한 구원을 베푸세요. 그런데 내가 하나님 앞에서 어떻게 했는데, 내가 도둑질한 적도 없고 내가 부모를 맨날 공격하고 이렇게 살았는데 어떻게 지금까지 주님을 저주하다가 이제 십자가 위에서 겨우 예수님 당신과 그 자리에 있고 싶습니다라고 고백한 저 사람하고 똑같이 할 수 있겠습니까? 라고 따지는 거하고 똑같아요. 여러분, 여러분의 가치의 기준은 도대체 어디에 있습니까? 여러분의 가치의 기준은 도대체 어디 있습니까? 여러분의 만족감은 도대체 어디에서 옵니까? 우리는 왜 훔칩니까? 왜 훔치고 싶은 생각은 듭니까? 그것이 있으면 어떻길래? 나를 채우고 싶은 욕망, 그것이 있으면 내가 뭔가 될 것 같은 그 마음, 저거 갖고 싶은 그 욕망, 저걸 가지면 내가 막 채워질 것 같은 그 욕망. 여러분, 아무것도 우리 못 채워요. 예수 그리스도의 복음 이외에는 우리를 채울 수 있는 게 없어요. 여러분, 하나님이 너무 답답해요. 지금 성규야, 그 백날 해봤자 못 채워. 너 죽으면 끝이야. 돈을 네가 얼만큼 가지고 있든 무슨 상관이야. 죽으면 끝이야. 그걸로 너의 털 한 끝, 머리털 하나도 못 자라게. 제가 머리가 없어서 이게 굉장히 중요한 말이거든요, 여러분. 네? 머리털 하나라도 더 못 나게 한단 말이에요. 네 머리가 나게 하고, 네가 자라게 하고, 네 살이 붙고, 네가 목소리가 나오게 한 그분이 누구냐? 하나님이시거든요. 우리는 무엇으로 도대체 만족합니까, 여러분? 하나님께서 베푸시는 그 구원, 그 귀한 복, 그 축복을 앞에다 놓고 뭘 찾아 헤매고 계십니까? 도대체 우리는 뭘 찾아 헤매고 있습니까? 어떻게 하다 그 죄의 행동인 그 훔치는 마음까지, 그거 갖고 싶고 몰래 저거 하고 싶은 마음까지 들고 있습니까? 그리고 적당히 이 세상에서 합법적인 리걸한 수준의 도둑 아닌 사람으로 살고 있습니까? 하나님이 다 보고 계신데도 말이에요. 여러분, 또 다음을 볼게요. 우리의 필요는요, 우리의 컨텐먼트를 주는, 우리를 모든 것을 채우시는 분은 예수 그리스도 뿐이에요. 여러분, 예수님께서도 말씀하세요. 사람은 떡으로 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다. 아멘. 여러분, 아멘 하십시오. 아멘. 여러분, 말씀으로 살아야 돼요. 말씀으로. 그것이 우리의 만족이 되지 않으면, 여러분, 그렇게 적극적으로 그것이 우리의 만족으로 되게 하기 위해서 무릎으로 눈물로 하나님 앞에 서지 않으면, 여러분, 그냥 여러분 놔두면 그냥 도둑돼요. 우리는 도둑처럼 안 보이는 도둑. 사단은요, 여러분, 사단이 몇 살일까요? 사단이 경험이 얼마나 많을까요? 여러분, 사단은 우리를 대항하는 자가 아니에요. 하나님을 대항하는 자예요. 우리의 지혜하고 잽이가 될까요? 여러분 좋아하는 거, 여러분 넘어뜨리는 거 일도 아니에요. 내가 하나님 앞에 아무리 서려고 노력해도 넘어뜨리는 거 순식간이에요. 여러분 앞에 조금만 거짓말 하잖아요, 우리 바로 넘어져요. 친구 관계, 나는 너를 믿어, 나는 널 진짜 사랑해 해놓고 사단이 여기다가 가루 하나 딱 뿌리잖아요. 여러분, 그러면 바로 죽일 놈 돼요. 서로 얼마나 사악한지 몰라요. 여러분, 그때 그 보이는 현상을 쫓아서 그것을 해결하기 위해서 우리가 아무리 해봤자 되는 거 별로 없어요. 뭘로 우리를 지켜야 되는지 아세요? 여러분, 말씀으로 지켜야 돼요. 안 되십니까? 그러면 기도로 나가야 돼요. 그렇지 않으면 우리 맨날 넘어져요. 그렇지 않으면 우리에게 생기는 거는 적들 뿐이에요.
사람들 미워하는 일 뿐이고요. 우리에게 일어나는 모든 현상에 대해서 어떻게 이렇게 언페어하십니까? 라고 하나님께 항소하는 사람들 뿐이라고 말이에요. 여러분 지금 나이가 어리기 때문에 여러분 앞에 펼쳐진 고난들은 사실 큰 고난이 아닐 수도 있어요. 왜냐하면 대부분 부모님께서 많이 프로텍트 해주시기 때문에 그래요. 그럼에도 불구하고 제가 왜 여러분 앞에서 이렇게 울부짖겠습니까, 여러분? 여러분이 하나님 자녀 못되게 하려고 지금도 우는 사자와 같이 버글버글 거리고 있어요, 사탄은. 여러분 넘어뜨리는 거 1도 아니에요. 가장 여러분 걱정하는 사람들이 누굴까요? 하나님이 여러분 옆에 보쳐주신 사람들, 부모님, 선생님, 우리 교회 공동체들 아니겠습니까, 여러분? 여기서 여러분에게 들려드릴 얘기가 무엇이겠어요? 울부짖는 거예요, 여러분. 여러분, 애굽을 탈출한 이스라엘 백성이 광야에 갔어요. 430년의 노예 생활을 끝나고, 여러분 노예가 안 돼봐서 모르시겠죠? 잠시만 살아보세요, 여러분. 여러분 이제 크면은 회사 들어가면 반 노예예요, 반 노예. 네, 지금 웃으시는 분들은 그거를 경험하신 분들이고, 여러분 아직 경험해서 안 웃기죠? 정말 반 노예입니다. 하여간 여러분 노예 생활은 끔찍한 거예요. 430년이에요. 이 생활 벗어나고 싶어서 미친 듯이 울부짖었을 거예요. 살아계신 하나님, 이스라엘의 하나님, 이걸 어떻게 두고 보십니까? 종처럼 개처럼 채찍에 맞으면서 이집트 피라미드 쌓는 인생을 430년간 보고 계십니까? 하고 울부짖었을 거예요. 그래서 하나님께서 이집트에서 구원해내세요. deliver 하잖아요, 그죠? 그 다음에 첫 번째 계속 불만이 또 나와요. 그 구원을 하나님께서 그 큰 홍해를 가른 것을 눈앞에 본 그 바다를 걸어서 건넌 사람들이 또 불평해요. 아, 이집트가 나왔어. 아, 배고파 못 살겠네. 여러분 넘어뜨리는 거 1도 아니에요, 사탄이. 여러분, 그런데 하나님께서는 그 기도를 또 들으시고 뭘 주십니까? 만나를 주세요. 메추라기를 주세요. 하늘에서 음식이 내려요. 여러분 그 만화 보신 적 있어요? 네? 그 만화 보신 적 있죠? 네, 그 영어 제목이 뭔지 모르겠어요. 하늘에서 막 음식이 내려요. 하나님이 하늘에서 막 음식을 내려줘요. 진짜 막 짱이에요, 진짜 우리 하나님, 그죠? 하나님이 막 음식을 내려주시고, 이 음식이 빨리 상하기 때문에 뭐 이런 말은 안 써있지만 하루 그날 먹을 것만 가져가라 그래요. 너희들의 필요를 채울 만큼만 가져가라. 그런데 어떤 사람들은 그 필요 채울 만큼이 아니라 더 많이 했다가 집에 갔더니 그 다음날 바로 구더기가 생기고, 여러분 구더기 알죠? 파리가 이렇게 낳은 그 벌레, 예? 구더기가 생기고 막 냄새가 나고 병이 생기고 막 그런 일이 벌어졌어요. 여러분 이 교훈을 통해서 봐야 할 게 뭐예요? 우리는요, 하나님께서 홍해를 가르시고 음식이 하늘에서 내리는 그 일들을 우리에게 매일 베풀어 주시는데, 여러분이 매일 숨쉬게 하시고 우리의 심장이 매일 뛰게 하시는데, 우리는 뭘 걱정하는지 아세요? 이 만나가 내일의 나를 책임질 거라고 생각하고 하나님 말씀을 의지하기보다 내 만나 모으는 것을 한다는 거예요. 우리의 의지가 도대체 누구를 의지하냐고요, 여러분. 여러분은 누구를 의지하고 계십니까? 하나님이라고 말하겠죠, 교회 왔으니까. 근데 여러분 삶을 한번 보십시오. 제 삶을 한번 들여다보세요. 뭘 의지하고 있어요, 우리는? 만나를 의지하고 있어요. 내일이면 썩어지고 없어져 버릴 거. 여러분, 빵이 우리를 살게 하는 게 아니라 하나님께서 우리를 살게 하신다는 것을 잊지 마십시오, 여러분. 잊지 마십시오. 그러는 순간 우리는 도둑질하게 돼 있어요. 내게 생명을 주시는 일은 하나님이라고 말하면서 내 생명을 유지하는 것은 빵이라고 내 생활은 말하고 있다니까요. 하나님께서 내 생명을 유지하시는 분이 아니라고 내 삶을 통해서 내가 말하고 있다고요.
내 심장이 뛰는 것은 빵이죠 라고 우리는 아마 40일 금식한 후에 야 빵으로 바꿔 먹어 그러면 너 진짜 좋은 생각이야. 너가 진짜 나를 사랑하는 사람이었어. 왜냐면 내가 제일 필요한 걸 아니까 라고 빵으로 탁 바꿔 먹고 말았을 거예요. 당연한 얘기처럼 들리고 여러분 위하는 얘기처럼 들리지만 예수님께서 하신 그 말씀을 기억하십시오. 여러분, 사람은 빵으로만 사는 게 아니에요. 하나님의 말씀으로 사는 줄 믿습니다, 여러분. 네, 아멘. 야곱처럼 여러분 복의 그 야곱 알죠? 장자권 받으려고 에서한테 이렇게 팥죽에 한 그릇에 사가지고 막 양털 입고 아빠 속여가지고 장자의 축복을 받아요. 이것도 도둑질이에요. 그죠? 허락 없이 받았으니까. 그런데 인텐션이 뭐예요? 하나님의 복을 사모하는 마음이에요. 내가 하나님 복 받는 것이 나 진짜 일생의 소원이다 라고 하는 마음이에요. 여러분, 하나님을 내 인생에 나의 생명을 유지하시는 복 주시는 이로 인정하는 삶을 사시겠습니까? 아니면 이 세상에서 나를 채워주는 것에 만족하며 사는 사람이 되시겠습니까, 여러분? 저희 시간이 많이 지났군요. 네, 빨리 끝내라고 여러 군데서 지금 눈초리가 오고 있습니다. 여러분, 제가 사도행전만 읽고 말씀드리고 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 여러분, 사도행전에서는 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 성령님이 오시니까 사람들이 그 다음부터 무슨 일을 했냐면요, 말씀을 선포하기 시작했고요. 두 번째로 뭘 했는지 아세요, 여러분? 자신의 모든 재산을 팔아서 사도들의 발 앞에 내려놨어요. 그리고 나눠 쓰자라고 말했어요. 여러분, 이 사건이 왜 위대한 사건인지 아세요? 하나님이 정말 나의 주인이십니다라고 고백한 사건이에요. 내 삶에서 실제로 고백한 사건이에요. 그러면서 뭐라고 써있는지 아세요? 가난한 사람이 없었더라. 그렇게 써있어요. 여러분, 오늘 말씀은 도둑질 하지 말라예요. 도둑질 하지 말라의 반대말은 뭔지 아세요? 도둑질 하지 말라, 도둑질 하라예요. 그러니까 도둑질 하는 것의 반대말 뭔지 아세요? 바로 하나님의 나라를 그러니까 하나님의 나라를 위해서 서로의 필요를 채우는 거예요. 여러분, 우리가 이 세상에 존재하는 이유는요, 하나님의 나라를 위해서 존재하는 거예요. 나를 통해서 서로의 필요가 채워지는 일이에요. 그게 누가 하시는 일일까요? 하나님께서 하시는 일이에요. 하나님께서 우리의 필요를 채우시기 때문에. 예수님께서 말씀하십니다. 여러분, 내일 일은 걱정하지 마. 들풀도 먹여. 내일 장작으로 뗄 풀들도 하나님 오늘도 먹이셔. 풀들도 먹이시는데 너희들 안 먹이실 줄 알아? 걱정하지 마. 너희는 하나님의 나라와 의를 구해. 그러면 하나님께서 다 채우셔. 왜냐하면 너희는 하나님의 예수 그리스도의 피값으로 산 자녀이기 때문에 그래 라고 말씀하고 계십니다. 여러분, 도둑질 하지 말라를 나는 도둑질 안 했으니까 하라고 그냥 지나갈 생각하지 마세요. 적극적으로 하셔야 돼요. 도둑질 하지 않기 위해서. 어떻게? 서로의 필요를 사랑으로 알아서 나누기 위해. 그게 단순히 돈이 아니에요. 누군가 슬퍼합니까? 알고 외면한 적은 없으세요? 누군가가 진짜 친구가 필요하다고 말해요. 친구 사귀는데 좀 어려움이 많은 친구예요. 근데 나는 진짜 친구가 필요해 하고 마음으로 울고 있어요. 그런데 여러분 어떠십니까? 우리는 외면하죠. 영적 도둑질이 아닐까요? 하나님의 말씀을 적극적으로 행하는 것은 그들의 필요를 나를 통해서 하나님께서 채우도록 나를 내어드리는 일임을 잊지 마시기 바랍니다, 여러분. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 십계명의 말씀을 통해서 다양한 것들을 주님 말씀하여 주셔서 너무나 감사합니다. 하나님 아버지, 이 말씀을 지키기 위해서 우리가 해야 될 것들이
바로 주님의 말씀을 최고로 여기는 것. 나의 필요를 채우시는 분은 내가 무언가 필요하다고 하는 것을 주시는 하나님이 아니라 하나님께서, 나를 만드신 하나님께서 우리의 모든 필요를 채우시는 분임을 인정하는 것임을 저희들이 깨닫게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 그것들이 지켜나가기 너무나도 힘들 때가 많습니다. 마귀는 쉴 새 없이 저희들에게 거짓말을 말하고 저희들이 그것을 믿으며 살아갈 수밖에 없는 상황들을 이렇게 만듭니다. 저희가 말씀 안에 깨어 있지 않으면 저희는 영적인 도둑으로 살아가기가 너무나도 쉽습니다. 하나님 아버지, 정말 말씀 안에 깨어 있게 하여 주시옵소서. 그리하여 저희들의 가장 필요가 주님이 되게 하여 주시옵소서. 주님, 그것이 힘들 때마다 주님 앞에 무릎으로 기도로 주님 앞에 나아가는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 헌금 기도 오늘 누구신가요? 제가 기도할까요? 네, 제가 기도하고 주기도문하고 예배를 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 또 저희들이 헌금을 주님께 드립니다. 이것을 드리는 것은 단순히 어떤 헌금이란 이벤트에 참여하는 의미가 아니라 하나님, 나를 만드신 하나님, 나에게 생명을 주신 하나님, 나의 관련된 모든 것이 온전히 주님의 것입니다 라고 표현하는 것이라고 저희들이 배웠습니다. 언제나 그렇게 기도하는 마음으로, 그렇게 간절하게 고백하는 마음으로 주님께 드리는 저희들 되게 하여 주시고, 이 드려진 헌금이 정말 주님의 나라의 확장을 위하여 쓰일 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리의 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 네, 분방 공부하고 50분까지 모이도록 하겠고요. 여러분, 이제 3주 후에 오늘 8월이죠. 8월의 마지막 주는 감사주일로 저희 드릴 거예요. 그래서 여러분 감사주일로 드릴 거고, 그 다음 주가 아마 마지막 주가 될 것 같은데, 여러분 그때 우리 10계명 외우기 컴피티션 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 여러분 승리하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 감사합니다.